Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Apimtur Bapak Haji Atik Mulyanto, yang kami hormati Al Ustadz Haji Ahmad Taufan Firdaus, Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta pengajian mingguan virtual yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada tara berupa kesehatan dan waktu, sehingga kita dapat bersama-sama kembali berkumpul dalam majelis ini. Tak lupa salawat dan salam juga kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini adalah pengajian kita yang ke-15, temuan ke-15, di mana tema yang akan kita kaji adalah tentang sholat jamak dan qashar, disampaikan langsung oleh Ustadz Haji Ahmad Taufan Firdaus. Seperti yang sudah biasa kita lakukan, acara kita mulai dengan zikir yang akan dibimbing oleh Pak Ustadz Taufan. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah binniyati anna Allah yaqdi hajatina wa yaqbalu da'awatina wa yashrahu sudurana wa yassiru umurana fid din wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min ibadihi salihin wa yudkhilana fi ibadihi syakirin wa yaftahu alaina futuhal arifin wa yashfi mardana wa mardal muslimin ويرزقنا بر الوالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير.
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله Ada gambar, الصمد Pak. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك صالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نستحق
نحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغ ومن كل ذي شر إنك على شيء قدير اللهم احدنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تفضل منك. Alhamdulillah rabbil alamin. Selesai sudah zikir kita. Berharap dengan selalu berzikir semoga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga selalu mengingat Allah dan selalu menjadi hamba yang taat kepadanya sehingga mendapatkan ridho dan keberkahannya. Selanjutnya sambutan dari Pak Pimpinan Akhir Bapak Atik Mulyanto. Untuk waktunya dipersilakan Pak Atik. Ada? Oh, nggak ada Pak Atik ya? Berarti langsung ke ini ya, Ustadz ya? Langsung ke materi ya? Boleh. Ya. Baik Bapak Ibu, sebagai bukti menjadi seorang mukmin dan muslim yang taat kepada Allah, maka kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam melaksanakan ibadah sholat, Allah tidak pernah menyulitkan umatnya. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya adalah dengan memudahkan pelaksanaan sholat jika sewaktu kita dalam perjalanan jauh atau musafir. Dalam hal melaksanakan sholat dalam perjalanan, kita mengenal apa yang dinamakan sholat jamak dan qashar. Jamak yaitu menggabungkan dan qashar yaitu meringkas. Untuk bagaimana persyaratan sholat jamak dan qashar dan bagaimana pelaksanaannya, marilah kita dengarkan sama-sama penjelasan dari Ustadz Taufan. Silakan Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kepada yang kita muliakan pimpinan Atintur Bapak Dr. Anjas Haji Atik Mulyanto, mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan beliau, diberikan panjang umur dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saya yang berada di Atintur Gempol, ada Pak Dede, Chandra, Bang Opik dan teman-teman yang lain yang selalu sigap untuk melayani jamaah. Kepada jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa sayang saya kepada jamaah, dan mudah-mudahan kita sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita membahas tentang sholat jamak dan qashar, pada aslinya yang namanya sholat itu ya sudah ditentukan waktu-waktunya. Jadi tidak boleh awalnya itu kalau tidak ada sesuatu yang menyebabkan untuk digabungkan sholat atau diperpendek sholatnya, diringkas sholatnya, maka sebenarnya waktu-waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan bagi orang-orang yang beriman waktu-waktunya. Ya, waktu zuhur, sholat zuhur di waktu zuhur. Kemarin di dalam pembahasan waktu sholat sudah kita jelaskan tuh.
saya akan sedikit mereplay atau mengulang kembali, merefresh buat jamaah. Waktu subuh adalah pada saat matahari terbit. Pada saat matahari terbit, sampai kapan? Sampai benar-benar terbit sempurna. Itu namanya waktu subuh. Biasanya waktunya itu 1 jam lebih. Ya, waktu subuh. Jadi ketika matahari sudah nongol, itu yang dinamakan dengan waktu subuh. Sampai kapan? Sampai matahari terbit sempurna. Itu yang dinamakan dengan waktu syuruk. Waktu syuruk itu apa? Waktu syuruk itu di mana matahari sudah sempurna, dan kalau sekarang syuruknya itu jam 5:30 ya. Jam 5:30 sudah masuk waktu syuruk. Jam 5:32 kalau nggak salah itu ya. Itu sudah waktu masuk syuruk. Nah, kalau sudah syuruk berarti ada orang mengerjakan sholat subuh jam 6, itu bukan lagi adaan, bukan lagi sholat menunaikan pada waktunya. Adaan itu artinya menunaikan sholat pada waktunya. Kalau ada orang yang menunaikan sholat subuh sekarang ini jam 6 kurang seperempat, maka niatnya harus diganti qadhaan. Dia mengqadha karena sudah keluar dari waktu sholatnya. Nah, kemudian waktu zuhur, nah waktu syuruk itu cuma 16 menit. Itu sunnah kita untuk sholat di situ. Pahalanya seperti orang melaksanakan umroh dan haji, sempurna, sempurna, sempurna. Itu hanya dikatakan oleh Habib Salim Asy-Syadzili 16 menit saja. Kalau sudah 16 menit, matahari sudah agak terangkat, maka panasnya mulai terasa. Dan disitulah anak unta mulai pada bangun. Jadi kalau ada orang sholat subuhnya jam 6, itu sama kayak anak unta baru bangun. Kalau sudah 16 menit setelah waktu syuruk, namanya waktu duha. Kata Rasulullah, hina tarmidul fisal. Pada saat anak unta sudah mulai bangun karena kepanasan dengan matahari yang sudah mulai tinggi. Kemudian nanti ada lagi masuk waktu zuhur. Kapan? Waktu zuhur setelah matahari sedikit bergeser dari ke atas kepala kita, yang dinamakan dengan zawal. Kalau udah zawal berarti masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Kalau dulu nggak ada jam. Sampai bayangan dan benda sama. Benda mempunyai bayangan yang sama. Itu waktu zuhur. Rasulullah dulu sama bilangnya begitu. Ketika benda apa bayangan sama dengan bendanya, itu masih waktu zuhur. Kalau bayangan sudah melebihi bendanya, maka itu sudah masuk waktu asar. Kalau sudah waktu masuk asar, sampai kapan? Sampai matahari benar-benar terbenam. Namanya maghrib. Maghrib itu artinya tempat terbenamnya matahari. Ya, kalau sudah terbenam, maka datanglah waktu maghrib. Itu ada 3. Yang pertama, meganya berwarna putih, awannya berwarna putih, kemudian sampai berwarna kuning, sampai berwarna merah. Ya, kalau sudah berwarna merah, ya hati-hati. Kalau sudah hilang warna merahnya, maka habislah waktu maghrib. Masuk waktu isya. Kata Rasulullah, waktu isya itu hina, pada saat mega atau awan berwarna merah itu hilang. Kalau sudah gelap, berarti sudah masuk waktu isya. Waktu isya kapan? Pendapat para ulama Syafi'i mengatakan sampai matahari terbit lagi. Itu namanya waktu isya. Nah, jadi sholat pada asalnya sudah ditentukan waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada sebab-sebab sehingga bolehnya digabungkan sholat tersebut karena ada sebuah perkara atau diringkas dari aslinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sholat jamak. Jamak itu artinya adalah menggabungkan. Ya, menggabungkan. Yang bisa digabungkan itu cuma 2. Maghrib dan zuhur dan asar, maghrib dan isya. Ya. Nggak boleh asar sama maghrib, nggak bisa.
atau isya sama subuh nggak bisa, atau subuh dengan zuhur nggak bisa. Yang bisa digabungkan cuma dua. Zuhur yang bisa digabungkan cuma dua, zuhur dan asar digabungkan dijadi satu, atau maghrib dan isya, ya, maghrib dan isya dijadikan satu, digabung dijadikan satu. Kalau dikerjainnya misalnya zuhur dan asar di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Ya, ingat ya. Kalau zuhur dan asar digabungkan, kemudian dilakukannya di waktu zuhur, maka namanya jamak apa? Jamak takdim. Kalau menggabungkan zuhur dan asar, dilakukannya di waktu asar, namanya jamak takhir. Ya. Sama juga, misalnya maghrib dengan isya digabungkan, lalu dikerjakannya di waktu maghrib, maka ini dinamakan dengan jamak takdim. Ya, kalau dia digabungkan maghrib dengan isya, dilakukannya di waktu isya, namanya jamak apa? Jamak takhir. Ya, takdim itu mendahulukan, takhir itu mengakhirkan. Gitu ya. Jadi menggabung dua sholat di awal waktu namanya takdim, mendahulukan. Menggabung dua sholat di akhir waktu namanya jamak takhir. Gitu ya. Itu jamak, tentang jamak dulu. Nanti kosor tinggal ngikut aja. Nah, untuk sholat jamak, ya, untuk sholat jamak dalam riwayat yang sahih. Dalam riwayat yang sahih, Nabi pernah menjamak tanpa ada uzur apapun. Ingat, Nabi pernah menjamak, menggabungkan dua sholat tanpa uzur apapun. Tapi perlu dicatat, ini adalah sebuah perilaku Nabi untuk menunjukkan kepada umatnya bahwasannya menjamak sholat dalam kondisi yang tidak ada alasan, itu diperbolehkan, akan tetapi bukan menjadi sebuah kebiasaan. Bukan seperti orang Syiah, ya. Rasul pernah menjamak, tapi itu untuk memberikan kepada umatnya bahwasannya sholat itu sebenarnya boleh dijamak, ya. Tapi bukan menjadi sebuah kebiasaan. Lihat, makanya ilmu itu ada ilmu perilaku, ada ilmu ucapan, ada ilmu ketetapan Nabi. Ya. Jadi kalau misalnya ada ilmu yang memang tekstual dari buku, ada ilmu dari apa namanya? Dari apa? Dari perilaku guru. Guru juga, kalau sekarang nih ada orang yang sedikit-sedikit minta dalil, sedikit-sedikit minta dalil. Padahal dalil itu dari gurunya pun itu sudah menjadi sebuah dalil. Jadi, kalau Mbah Mun misalnya ya, Mbah Mun kalau melaksanakan sholat subuh itu kayak orang Hanafi. Tapi santrinya juga suka nanya-nanya itu. Maksudnya gimana? Mbah Mun almarhum itu kalau sholat subuh terkenal, beliau mengakhirkan waktunya. Ya, udah mau dikit-dikit mau terbit, itu beliau baru sholat subuh. Udah mulai agak terang. Memang ini adalah perilaku guru, lah kita tinggal ngikutin aja. Dan mereka pasti melakukan sesuatu bukan asal-asalan. Ulama-ulama melakukan sesuatu pasti berdasarkan dasar yang atau dalil yang kuat, gitu ya. Jadi saya ulang lagi dulu, bahwasannya Nabi pernah menggabungkan sholat tanpa ada uzur apapun, ya. Kemudian Rasulullah juga pernah menjamak itu karena ada uzur atau ada alasan. Alasannya apa? Karena hujan. Ya, Rasulullah katakan demikian. Itu ya, di hadis-hadis yang sudah sangat terkenal, karena hujan boleh menjamak. Ya, jadi orang dulu itu kalau sholat itu berjamaah. Ya, di zaman Nabi itu kalau sholat mereka hampir berjamaah, jarang mereka sholat sendiri. No. Makanya dalam mazhab Hambali sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Kalau di mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu gimana? Bukan berarti satu orang sudah melakukan gugur semuanya. Jadi fardu yang memang
kalau dia mampu maka untuk bisa dilakukannya secara berjamaah. Tuh kalau jadi kalau dulu itu memang mereka kalau sholat berjamaah. Jadi kalau ada hujan, misalnya kalau zaman dulu tuh rumahnya jauh-jauh datang dari dari agak jauh dari masjid. Begitu sampai masjid hujan, itu boleh akhirnya karena orang itu nanti daripada baliknya lama lagi nungguin hujan dan orang yang ada di masjid sudah berkumpul, itu boleh dilakukan jamak atau menggabung sholat. Dia misalnya habis sholat duhur, habis itu hujan deras, maka boleh setelah selesai sholat duhur qomat lagi untuk menjamak atau menggabungkan asar di waktu zuhur atau dinamakan dengan jamak takdim. Gitu ya. Itu jamak yang dimuliakan Allah. Jadi udzur atau alasan untuk menjamak itu bukan cuman ada alasannya, tidak ada alasan pun pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi diingat bahwasannya itu bukan menjadi satu kebiasaan. Yang kedua ada udzurnya, ada alasannya. Tadi sakit. Yang kedua biasa namanya bepergian. Orang bepergian diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjamak salatnya ya, melalui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menjamak salatnya gitu ya. Rasulullah pernah menjamak bahkan mengqashar salatnya juga, bukan cuma jamak doang, tapi mengqashar salatnya. Pada saat kapan? Pada saat di Arafah, salat zuhur dan asar, ini bagi jamaah haji pasti masih ingat. Kemudian salat maghrib dan isya di malam tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau dulu Rasulullah kerjakannya di Muzdalifah. Karena tanggal 9 setelah terbenamnya matahari, Rasulullah beranjak dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Zaman dulu dari Arafah ke Muzdalifah itu cuma berapa menit saja. Sehingga Rasulullah menjamak dan mengqashar salat maghrib dan salat isya'nya di Muzdalifah. Kalau kita kan nggak bisa kalau kayak begitu, kondisinya sudah macet dan lain sebagainya, maka jamaah haji yang pernah ikut atintur pasti masih ingat kita menjamak qashar maghrib dan isya itu adanya di mana? Di Arafah. Karena kalau di Muzdalifah nggak disediain tenda, nggak ada fasilitasnya. Ya kalau zaman dulu masih ada fasilitasnya. Jadi begitu ya. Yang pertama harus dipahami menjamak ternyata juga tidak ada alasan pun diperbolehkan, tapi bukan sebuah kebiasaan. Ada kebiasaan yang lain, ya sakit, hujan, karena bepergian, itu boleh dijamak. Sehingga para ulama ini dalam mazhab Syafi'i berpendapat bahwasannya sampai seandainya ketika dia dalam kondisi yang letih sangat, misalnya gitu ya, dalam bepergian pulang misalnya, pulang habis dari silaturahim kemana gitu, pulang sampai di rumah, nyampenya maghrib gitu ya, nyampenya maghrib atau nyampenya zuhur tapi sudah mau asar, misalnya jam 2, tapi capeknya luar biasa. Kalau dikhawatirkan kalau dia nanti sholat zuhur saja atau maghrib saja, kemudian dia nggak bangun-bangun sampai nanti karena saking letihnya sampai subuh atau sampai maghrib, kalau misalnya sampainya zuhur jam 2, terus dia nyampe karena saking letihnya khawatir nanti daripada asarnya kelewat kebablasan, maka diperbolehkan untuk dijamak. Kalau dalam kondisi yang sangat letih boleh itu, boleh di kondisi dalam sangat letih itu boleh dijamak ya. Jadi, tapi lagi-lagi bukan menjadi sebuah kebiasaan. Nanti kalau ada orang nanya, banyak orang yang tanya kepada saya, Ustadz, saya kerja di pabrik, kalau saya nggak ikut jemputan, gitu ya, nanti pasti saya naik bis itu, naik bisnya macet, nanti misalnya pulangnya jam 5. Itu nanti pasti maghribnya kebablasan itu, gitu ya, karena macet. Bagaimana, Ustadz? Ini nggak bisa kalau misalnya terus dia mengakhirkan pulang nggak ikut jemputan maghrib, kemudian dijamak dengan isya. Nggak bisa kalau setiap hari dilakukan.
Karena itu bukan menjadi sebuah kebiasaan yang dirutinkan oleh orang tersebut, nggak boleh. Jamak dan qasar, sholat menggabung dan meringkas itu pasti meskipun ada tadi yang saya bilang tidak ada uzurnya, tapi itu tidak menjadikan sebuah kebiasaan, gitu ya. Nah, makanya di sini kalau sudah paham, beda dengan qasar nanti. Kalau qasar dia syaratnya harus pergi. Kalau qasar, ya. Jadi jamaah jangan misalnya dari sini pergi, kemudian nggak pergi, tahu-tahu dia menjamak qasar atau mengqasar sholat, nggak boleh, gitu ya, nggak bisa. Qasar itu syaratnya harus apa? Harus pergi. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, saya bahas dulu jamak, sholat jamak dulu ya. Jadi jamak itu tadi satu boleh tanpa ada alasan. Kemudian ada alasan, yang pertama sakit, kemudian hujan, kemudian bepergian. Ya, kalau bepergian dan lain sebagainya, dan berkembang dengan yang lainnya jika memang diperlukan. Misalnya kayak orang dalam seumur hidup nikah cuman sekali gitu ya, sekali-kalinya nikah, maka dia nikahnya jam berapa? Jam 7 misalnya, jam 7 nikahnya, dandannya jam 5:30. Nah, ini masih boleh, ini kalau menurut saya juga masih boleh uzurnya, karena ini adalah sebuah ibadah, maka diperbolehkan untuk menjamak sholat tersebut. Misalnya jamak sholat maghrib dan isya, gitu ya. Tuh, makanya jamak itu dan menggabungkan sholat itu ada dua macam. Yang tadi saya bilang, ada jamak takhir, ada jamak apa? Takdim. Jika menggabungkan dua sholat di awal waktu, namanya tadi apa? Jamak apa? Jamak takdim. Kalau menggabungkan dua waktu sholat dilakukannya di akhir waktu sholat, namanya jamak apa? Jamak takhir. Gitu ya, jamak yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian syarat diperbolehkannya jamak takdim apa aja? Yang pertama, ya dicatat boleh. Syurutu jam'it taqdimi arba'ah. Ada 4 syarat untuk menjamak takdim ya. Ini juga termasuknya nanti jamak takhir ada lagi syaratnya nih. Jamak takhir ada lagi, qasar juga ada lagi. Jadi kalau untuk jamak takdim, yang pertama urutan sholatnya, termasuknya jamak takhir nih, urutan sholatnya harus sama seperti urutan sholat pada umumnya. Jadi misalnya begini, jamak zuhur dan asar, ya tetap apa dulu? Zuhur dulu baru apa? Asar. Begitu juga nanti jamak takhir. Gabung sholat zuhur dan asar di waktu asar. Sholatnya zuhur dulu apa asar dulu? Zuhur dulu. Maka urutannya tidak berubah. Ya. Maghrib dengan isya di waktu awal jamak takdim. Maka ya maghrib dulu baru apa? Isya. Tapi nanti kalau di jamak takhir, misalnya menggabungkan maghrib dan isya, tapi di waktu isya, urutannya apa dulu? Maghrib dulu apa isya dulu? Maghrib dulu apa isya dulu? Isya dulu. Maghrib dulu, tetap nggak boleh berubah. Urutannya tetap. Menggabungkan di jamak takdim atau takhir, urutannya tetap sama. Zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya, gitu ya. Jadi yang pertama syarat dari jamak takdim, dan ini juga berlaku untuk jamak takhir. Urutan sholatnya tidak berubah. Ingat ya Bapak Ibu ya. Ya, ini ilmu nih. Urutannya tidak berubah. Kalau jamak takhir, misalnya jamak takhir tadi apa? Menggabungkan dua sholat tapi di waktu yang akhir. Zuhur dengan asar. Menggabungkannya kalau jamak takhir di mana? Di waktu asar. Nah,
Kalau menggabungkan zuhur dan asar di waktu asar, mulai sholatnya zuhur dulu apa asar dulu? Zuhur dulu. Zuhur dulu. Karena apa? Urutannya tidak berubah, gitu ya. Makanya di sini dalam syarat diperbolehkannya jamak takdim, nanti ini juga berpengaruh pada jamak takhir. Itu yang pertama. Yang pertama al-bada'atu bil ula. Tetap dimulai dari sholat yang pertama. Ya. Sholat yang pertama. Yang kedua untuk jamak takdim. Ya, karena jamak itu ada dua, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Syarat untuk jamak takdim yang kedua, niat jamak. Niat menjamak sholat. Ya, niat menjamak sholat. Kemarin saya sudah jelaskan. Niat itu qasdus syai'i muqtaranan bil fi'li. Menyengaja sesuatu berbarengan dengan perilakunya atau perbuatannya. Tapi untuk menjamak, ini ada dua macam. Guru saya ngajarin begitu. Dua macam. Sebelum melakukan hal tersebut. Misalnya kita sudah mau berpergian. Ya, mau berpergian. Ntar mau dijamak, itu harus niat dulu. Nanti saya mau jamak ya. Saya niat nanti saya mau jamak zuhur dan asar. Gitu, di luar sholat. Harus niat dulu. Nah, nanti yang kedua, niatnya itu pada saat kapan? Pada saat melakukan sholat zuhur. Saya niat sholat zuhur dijamak dengan asar 4 rakaat mustaqbilal qiblati dengan jamak takdim mustaqbilal qiblati fardhanillahi ta'ala. Itu. Jadi saya niat pakai bahasa Indonesianya begitu. Ya, usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri, gitu ya. Usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri 4 raka'atin mustaqbil. Kalau bahasa Arabnya begitu. Tapi saya yakin susah lah. Susah nggak? Pakai bahasa Indonesia aja. Karena niat itu bukan bahasa. Harus adanya di dalam apa? Ada dalam hati. Nah, itu kapan? Pada saat melakukan takbiratul ihram. Pada saat melakukan sholat jamaknya. Misalnya jamak takdim ya, sholat zuhurnya. Allah, saya niat menjamak itu ya. Saya niat menjamak. Saya usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri. Saya niat sholat zuhur dijamak dengan sholat asar. Dah, cukup itu aja. Saya niat sholat zuhur dijamak dengan sholat asar dengan jamak takdim. Nggak usah disebutin jamak takdim, asal dilakukannya di waktu zuhur itu sudah namanya jamak takdim. Ya cukup niat begitu, saya niat sholat zuhur dijamak dengan asar. Begitu aja. Dah, pada saat apa? Takbiratul ihram. Jadi niat itu ada dua macam ya. Nih, syarat yang kedua dari jamak takdim adalah niat menjamak. Niat menjamak. Ini ada dua nih. Ada sebelum sholatnya, ada di dalam apa? Sholatnya. Jadi kalau guru saya bilang begitu. Jadi sebelum sebelum melakukan jamak, pada saat misalnya dia bepergian, ini banyak uzurnya biasanya adalah bepergian. Ya, jadi pada saat mau pergi itu misalnya jam 11 gitu ya, dia udah niat nanti saya niat jamak begitu ya. Di perjalanan saya akan niat jamak. Nah, yang niat yang kedua pada saat melakukannya. Pada saat masuk sholat zuhur, berhenti di rest area, menjamak atau menggabungkan dua sholat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Ya, itu niat yang kedua, syarat yang kedua untuk jamak takdim. Yang ketiga, al-muwalatu bainahuma. Melakukan jamaknya harus berkesinambungan. Gitu ya. Harus berkesinambungan maksudnya gimana? Habis sholat zuhur langsung sholat apa? Sholat asar. Ya, nggak boleh dipisahkan dengan waktu yang kadar waktunya itu orang sholat 2 rakaat pada umumnya. Ya, paham kan? Jadi harus berkesinambungan. Jadi begitu niat sholat jamak takdim, sholat zuhur dan sholat asar.
pada saat dia sholat zuhur selesai gitu ya, dia nggak boleh leyeh-leyeh dulu, antar sabar dulu, ngerokok dulu, apa dulu, kemana dulu, habis itu baru sholat apa? Sholat asar. Nggak bisa. Jadi harus berkesinambungan. Nggak boleh dipisahnya dengan waktunya berapa menit, itu kadarnya orang sholat 2 rakaat. Kira-kira berapa tuh orang sholat 2 rakaat? Ada 5 menit? Apa 4 menit orang sholat 2 rakaat? Apalagi yang di Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Itu 1 menit kali itu. Itu ya. Jadi nggak boleh lebih dari misalnya ya hitung saja orang sholat 2 rakaat itu kurang lebih 3 menit. Jadi nggak boleh dijeda waktunya antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua, dijeda nggak boleh lebih dari 3 menit. Atau yang saya bilang tadi, ulama mengatakan, Imam Nawawi Banten mengatakan, tidak boleh lebih daripada kadarnya orang sholat 2 rakaat. Dia harus berkesinambungan. Makanya biasanya kalau Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih, beliau menjama atau sahabat-sahabat menjama, itu dipisah dengan 2 qomat. Beliau melakukannya dengan 1 adzan dan 2 qomat. Gitu ya. Adzannya untuk misalnya adzan pertama zuhur, mau udah selesai terus qomat untuk sholat zuhur. Kemudian udah salam, bilalnya qomat lagi, Allahu Akbar untuk melakukan apa? Melakukan sholat asar atau yang sholat yang kedua. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus berkesinambungan. Ya nggak boleh nggak boleh ya dengan jeda yang lebih dari kadar orang sholat 2 rakaat. Nah ini 3 syarat ini berlaku untuk jamak takhir, ya, untuk jamak takhir. Ya, ini hati-hati nih, 2 atau 3 syarat ini. Yang pertama, memulainya dengan urutan yang pada umumnya, maksudnya urutan sholatnya, ya, memulai dengan urutan sholatnya. Kalau zuhur dengan asar ya tetap zuhurnya duluan. Kalau maghrib dengan isya ya maghrib duluan, ya, memulai dengan urutan seperti sholat pada umumnya. Yang kedua, niat. Nah, dalam niatnya ada 2 macam. Niat di luar sholat sama niat di dalam sholat yang pertama, ya. Usolli fardhu dhuhri, ya, sebelumnya pada saat mau pergi beliau niat dulu, saya nanti zuhur sama asar saya jamak takdim, gitu ya. Yang kedua, niatnya pada saat di dalam sholat tersebut, ya, melafadzkan usolli dalam hati kita, usolli fardhu dhuhri, ya, usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri, saya niat sholat zuhur dijamak, saya niat sholat fardhu zuhur dijamak dengan asar, ya, cukup. Saya niat sholat zuhur digabung dengan asar fardhon lillahi ta'ala, misalnya begitu ya, dalam hati kita. Ya, yang ketiga, harus berkesinambungan melakukan antara sholat satu dan sholat yang kedua. Tidak boleh dijeda dengan kadar orang melakukan sholat 2 rakaat. Syarat yang keempat, diperbolehkannya jamak takdim adalah dawamul uzri. Kalau memang uzurnya berkesinambungan. Gitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini perlu dipahami lagi ya. Kalau orang dulu itu tidak seperti kita sekarang. Satu kampung atau satu kota dulu itu dikelilingi dengan tembok. Jadi ya, harus paham nih. Jadi bukan di rumah. Gitu ya. Jadi bukan di rumah. Misalnya dia dalam bepergian itu dihitungnya bukan dari rumahnya kalau dalam zaman dulu, dari tempat mereka tinggal. Jadi satu kampung itu sebuah tempat yang dikelilingi oleh tembok besar, ya berapa kali berapa gitu. 100 kali 80 misalnya. Itu sebuah kota. Kalau keluar dari situ berarti sudah keluar dari kampungnya tuh. Kalau sudah nyampe misalnya rumahnya di tengah gitu ya. Dari sebuah kampung ini rumahnya di tengah. Kalau orang sudah nyampe di pinggiran atau di perbatasan kampung berarti dia sudah sampai kampung namanya. Nah,
Ini harus dipahami karena dalam jamak takdim ini harus uzurnya berkesinambungan. Maksudnya gimana? Harus pada saat kita menjamak itu harus dalam kondisi uzur, harusnya begitu. Harus begitu. Misalnya dalam bepergian. Kalau seandainya dia sholat, misalnya dia pergi sholat zuhur sama asar di jamak, gitu ya. Begitu zuhur karena dia misalnya naik kapal gitu, naik pesawat, swing, misalnya sholat zuhur udah dikerjain. Begitu sholat asar dia nyampe di tempat, misalnya dari Palembang menuju ke Jakarta, sampai asar ini sudah sampai di Jakarta gitu. Maka dia tidak boleh lagi menjamak sholat tersebut. Karena apa? Karena uzurnya sudah habis. Perginya sudah sampai. Gitu. Ada yang bilang, Pak, Soekarno-Hatta kan di Tangerang, Pak. Lah iya, kalau misalnya Soekarno-Hatta. Lah kalau di Halim misalnya, kalau saya rumahnya di Pondok Gede. Halim itu dekat Pondok Gede. Kalau sudah sudah sampai di Halim, ya batal untuk saya menjamak asarnya. Maka saya asar harus melakukan sholat di waktunya. Gitu ya. Paham kan nih? Paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Jadi kalau dalam jamak takdim, uzurnya atau alasannya harus berkesinambungan. Kalau dia pergi, dalam uzurnya misal pergi, maka dia harus dalam pepergian tersebut. Ya, mendingan sholat jamaknya di Palembang. Kalau dia orang Bekasi misalnya. Mendingan dia sholatnya di Palembang. Nanti habis sholat zuhur dan asar di Palembang, berangkat ke Jakarta sampai Bekasi udah nggak masalah. Gitu ya. Udah nggak masalah. Karena masih dalam kondisi, waktu di Palembang itu masih dalam kondisi safar. Tapi kalau misalnya dia baru sholatnya di pesawat, zuhur misalnya sholatnya, kan ada orang khusyuk misalnya ya, sholat 4 rakaat di jamak, tapi sholatnya lama banget, 1 jam lebih. Atau sholatnya di akhir-akhir misalnya, di akhir-akhir waktu zuhur gitu. Begitu sholat zuhur selesai, sudah sampai di Halim, kan? Waktu asar nggak boleh dijamak lagi karena udah sampai ke rumah, gitu ya. Jadi uzurnya harus berkepanjangan, harus berkesinambungan, gitu ya. Nah, kemudian untuk ini 4 syarat untuk jamak takdim, ya, 4 syarat untuk jamak takdim. Jadi yang pertama tadi itu ya, yang pertama memulai dengan sholat yang apa? Yang pertama. Yang kemudian niat, ya, niat. Kemudian yang ketiga, niat itu ada 2, sebelum dan pada saat melakukan. Yang ketiga, harus berkesinambungan melakukan sholat yang pertama dengan yang kedua. Tidak boleh dijeda dengan waktu yang kadarnya orang melakukan sholat 2 rakaat. Yang keempat, uzurnya atau alasannya harus berkesinambungan. Itu untuk sholat jamak takdim. Untuk syarat jamak takhir, ya, diperbolehkannya jamak takhir ini syaratnya cuma ada 2. Yang 3 tadi udah ngikut itu tadi ya. Ya, yang 3 tadi udah ngikut. Yang pertama tadi di jamak takdim ngikut di takhir. Nah, ini ditambahin 2 lagi kalau di jamak takhir ini. Yang pertama niyatut takhir. Ya, beda dengan yang tadi. Kalau tadi niyatul takdim. Ya, kalau niatnya tadi niat takdim, ya jamak takdim. Kalau niat takhir harus juga diniat takhir, begitu ya. Jadi tetap sholatnya di takhir, misalnya di asar, zuhur dengan asar, dilakukannya di waktu asar. Sholat zuhur dulu apa asar dulu? Zuhur dulu, begitu dong, mantap ya. Jadi yang kedua dia harus niat takhir. Misalnya tadi itu ya, nanti saya mau niat jamak takhir. Gitu ya. Nah, saya niat jamak apa? Jamak takhir. Kalau yang tadi jamak takdim. Ya
saya niat mengakhirkan maghrib di waktu isya. Itu niat sebelum sholatnya. Nanti pada saat sholatnya, saya niat usolli fardhal maghribi majmu'an bil isya'i takhiran fardhan lillahi ta'ala. Saya niat sholat maghrib digabungkan dengan isya dengan jamak takhir fardhu lillahi ta'ala. Boleh dia niatnya pada saat takbiratul ihram. Sholatnya apa dulu tetap? Masih ingat? Ya awal dulu. Maghrib dengan isya jamak takhir. Ya, sholatnya tetap apa dulu? Maghrib Maghrib dulu. Begitu. Mantap ya. Yang kedua, waqad baqiya min waqtil ula ma yasa'aha. Waqad niyatut takhir waqad baqiya min waqtil ula ma yasa'aha. Jadi niat takhir itu di waktu sholat yang pertama, tapi waktunya masih luas. Dan waktunya masih luas. Misalnya zuhur dalam perjalanan, masih jam 1. Nah, dia niat, nanti saya niat apa? Takhir. Saya niat jamak takhir di waktu zuhur. Tapi kalau waktu zuhurnya sudah tinggal 1 menit lagi, terus dia baru niat, nggak boleh. Dia nggak boleh tuh. Begitu udah tinggal sedikit banget, udah dikit lagi mau 5 menit atau 3 menit lagi asar, dia bilang, ntar saya niat jamak takhir. Ya nggak bisa kayak begitu. Ya, nggak bisa dia kayak begitu. Jadi niatnya harus di waktu sholat yang pertama, tapi waktunya masih apa? Masih luas. Ya kalau mau niat itu karena nanti begini, ada konsekuensinya. Dia kalau dia bepergiannya sebelum sholat, itu sebaiknya sholatnya, jamaknya jamak takdim. Perginya jam 11, zuhurnya jam 12. Itu sebaiknya sholat jamaknya jamak takdim. Tapi kalau perginya setelah waktu sholat, misalnya ke rumah teman, atau tiba-tiba, kita ngelayah tuh ke Bandung misalnya, atau ke mana? Ini udah waktu zuhur, tapi masih jam 1. Nah, ini lebih baik niat untuk menjamaknya jamak takhir. Jadi dilihat perginya tuh. Kalau perginya sebelum waktu sholat, sebaiknya jamaknya jamak takdim niatnya. Tapi kalau perginya setelah masuk waktu sholat, yang pertama, maka sebaiknya jamaknya jamak takhir. Makanya dibilang di sini, kata Syekh Salim Al-Hadrami, beliau mengatakan niat takhir yang pertama diperbolehkannya jamak takhir adalah niat mengakhirkan sholat pada waktu sholat yang pertama selagi waktunya masih lapang. Ya, di jamak nih. Yang kemudian yang kedua, dawamul udhri ila tamamits tsaniyah. Dawamul udhri ila tamamits tsaniyah. Dia harus berkesinambungan uzurnya sampai sholat yang kedua itu rampung dikerjain. Kalau jamak takdim nggak masalah. Dia sholat zuhur, kemudian sholat asar. Begitu asar 2 rakaat, ternyata udah sampai rumah. Maka ini nggak masalah buat jamak takdim. Tapi kalau jamak takhir, harus dua-duanya ini dilakukan dalam safar. Sholat zuhur dengan sholat asar, gitu ya. Sholat zuhur dengan sholat asar di jamak. Seandainya dia sholat zuhur, kemudian begitu sampai rumah, baru ngerjain sholat asar 3 rakaat, batal sholat asarnya. Ya, maka sholat asarnya harus dipisah. Makanya dia harus sempurna. Sempurna apanya? Sempurna dua-duanya dilakukan dalam waktu safar. Ini yang kalau memang dicontohkannya adalah yang uzurnya atau alasannya adalah bepergian. Tapi saya udah bilang dari awal tadi bahwasannya menjamak sholat, menggabungkan sholat itu dalam hadis yang sahih Rasulullah pernah membolehkan atau melaksanakannya,
tanpa uzur apapun. Ya, tanpa ada hujan, tanpa ada sakit, dan lain, tanpa ada bepergian. Boleh. Tapi ingat, itu bukan menjadi sebuah kebiasaan. Gitu ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah, 2 syarat untuk jamak takhir. Kalau takdim tadi ada berapa syaratnya? Ada 4. Kalau jamak takhir ada berapa? Ada 2. Dia niat takhirnya di waktu sholat yang pertama. Selagi waktu sholat yang pertamanya masih luas. Niatnya di situ. Yang kedua, dia harus berkesinambungan uzurnya atau alasannya sampai melaksanakan jamaknya sempurna. Gitu ya. Nah, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian sholat qashar. Sekarang sholat qashar. Bapak Ibu, kalau jamak itu ya cuma menjamak, menggabungkan. Ya tetap zuhurnya berapa rakaat? 4 rakaat. Asarnya berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau maghrib dengan isya, maghribnya tetap 3 rakaat. Isyanya berapa? 4 rakaat. Nggak ada di ringkas-ringkas, nggak ada. Itu namanya menjamak atau menggabungkan sholat. Ya, menggabungkan sholat. Nah, sekarang qashar. Qashar itu, ini sebenarnya agak panjang tapi nggak apa-apa ya. Biar Bapak Ibu biar paham, karena kan orang umroh sering melakukan ini, atau orang-orang kita ini sering melakukan ini gitu ya. Qashar itu artinya meringkas. Ya. Qashar itu artinya meringkas. Ya. Meringkas sholat yang tadinya 4 menjadi 2. Paham ya? Tapi nggak bisa nanti dipikirnya dibagi 2 lagi. Jangan begitu mikirnya. Dan nanti kalau maghrib dibagi 2 jadi berapa? 1,5. Nggak begitu. Makanya maghrib itu tetap berapa? Tetap 3 rakaat gitu ya. Nanti isyanya jadi berapa? Jadi 2 gitu. 2. Oh, enak kan begitu ya? Nah, sekarang masuk ke syarat dalam qashar. Syarat qashar itu ada 7. Syaratnya qashar itu ada 7. Saya akan perinci satu-satu nih ya. Yang pertama, bepergiannya dalam jarak 2 marhalah. Ini yang dihitung oleh para ulama dari bepergiannya Nabi. 2 marhalah itu berapa, Pak? 1 marhalah itu sama dengan 8 farsakh. Bingung lagi dah ibu-ibu, bapak-bapak ini. Aduh, 1. Jadi 8 farsakh, kalau 2 marhalah berarti berapa farsakh? 16 farsakh. Ini saya paham dulu ini istilahnya harus dipahamin dulu. Bepergiannya harus 2 marhalah. 1 marhalah 8 farsakh. Harus catat ini, kalau nggak dicatat juga ribet. Tapi ntar saya kasih ujungnya aja, nggak apa-apa dicatat ujungnya. 1 farsakh itu 3 mil. 3 mil itu 5.544 kilometer. 5.544 meter. Ya, nah, gitu aja deh. 5.544 meter dikali 16 farsakh sama dengan 88.704 meter. Dijadikan kilo 88,7. Digenapin sama dengan 89 kilo. Jadi syarat yang pertama dalam qashar itu artinya meringkas. Perginya minimal 89 kilometer. Pak, saya ke Kerawang, dari Bekasi ke Kerawang, Pak. Qashar boleh nggak? Qashar lu mah. Nggak bisa begitu. Minimal berapa? 89 kilometer. 80 kilo. 89 kilometer. Paham nggak nih? Ya, jadi harus dilihat dulu bepergiannya. 1, bepergiannya harus
minimal 89 km baru boleh dikosor. Kosor itu tidak harus menjama. Sama kayak Nabi dulu dari waktu haji, tidak menjama. Tapi kadang pada saat di tempat-tempat tertentu, kalau memang dibutuhkan untuk menjama, beliau menjama. Misalnya dari Madinah waktu ke Mekah, beliau dalam waktu safar yang santai gitu ya, menuju ke Mekah, waktu zuhur ya zuhur. Itu zaman Dikosor dulu menjadi ya. berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat. Begitu masuk asar, ya sholat asar. Tapi bukan 4 rakaat, tapi jadi berapa rakaat? Jadi 2 2 rakaat. rakaat. Makanya pada saat di Mina, banyak riwayat yang mengatakan Rasulullah tidak menjamak di Mina, tapi melakukan qashar. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib berapa? Maghrib berapa? 1 rakaat. 1 rakaat, 1,5. Nah, lu gimana sih? Tetap 3 rakaat. Kedua kan 3 rakaat. Isyanya berapa? 2 rakaat. Subuhnya berapa? Subuhnya berapa? Nggak bisa. 2. Jangan dibagi 2 lagi, 1 rakaat. Lu pelit amat. Biar nggak ngantuk, Ustaz. Ngantuk. Iya, biar Iya. nggak ngantuk, lucu-lucu dikit. Iya dah. Oh Maksudnya gitu jangan. ya. Iya, jangan lucu-lucu, jangan serius, jangan berkilo-kilo. Dah, Deket-deket saya aja. lanjutin lagi ya. Saya lanjutin lagi. 1, yang pertama safarnya minimal 89, itu kalau udah digenepin ya, 89 km. Yang kedua, bepergian yang diperbolehkan. Oh, boleh, bukan Boleh pergi kemana nih? Nah, perginya tuh pergi yang boleh itu apa maksudnya? Pergi yang memang diperbolehkan dalam syariat. Saya mau judi ke Genting misalnya itu. Wah, nggak boleh main kosor-kosor jamaah-jamaah, nggak boleh. Mau jalan-jalan ke Malaysia, kosor-kosor kagak boleh. Jalan-jalan nggak boleh. Ya, jalan-jalan nggak boleh. Kalau cuma untuk melihat pemandangan, saya mau ke Belitung, saya mau refreshing ke sana, terus jamaah di kosor-kosor, nggak boleh. Ini safarnya yang diperbolehkan dalam apa? Dalam syarak. Tuh, dalam syarak. Dah. Yang ketiga, dia punya ilmu dalam diperbolehkannya kosor. Dia punya ilmu. Artinya punya ilmu tahu, oh iya saya berpergian ziarah atau mengunjungi teman saya ke Malaysia. Dan Malaysia sudah lebih dari 89 kilo, boleh. Orang yang nggak ngerti ilmu kosor, nggak usah kosor-kosor. Udah sholat biasa aja, gitu. Ya, sholatnya harus dengan apa? Dengan ilmu. Syarat yang ketiga. Yang keempat, niat untuk kosor pada saat takbiratul ihram. Saya niat sholat kosor. Ya, saya niat sholat kosor. Saya niat sholat zuhur dikosor menjadi 2 rakaat. Fardhan lillahi ta'ala. Gitu ya. Yang kelima, sholatnya yang berbentuk 4 yang bisa dikosor. 4 jadi 2. Sedangkan maghrib dan subuh nggak bisa diapa lebih? Nggak bisa dikosor. Tetap dengan bilangan rokaatnya 3 dan 2. Yang keenam, dawamus safar, bepergiannya itu harus berkesinambungan sampai sholatnya disempurnakan. Niat kosor sholat duhur 2 rakaat. Begitu naik pesawat sling misalnya, nanti ada teknologi yang cepat gitu ya. 1 menit, begitu 1 rakaat udah sampai di rumah. Nah, ini udah nggak bisa lagi dikosor, dia harus menyempurnakan. Atau dalam kondisi yang yang real pada saat ini, misalnya dia baru mengkosornya di akhir-akhir waktu sholat. Waktu zuhur dia melaksanakannya kosornya di akhir waktu sholat.
Begitu dapat 1 rakaat, ternyata dia sudah sampai di rumah, maka dia tidak boleh mengqashar, dia harus menyempurnakannya jadi 4 rakaat. Yang ketujuh, wa alla yaqtadi bi mutimmin fi juz'in min salatihi. Orang yang salat qashar tidak boleh berjamaah dengan orang yang sempurna salatnya. Saya sholat zuhur, qashar 2 rakaat, berjamaah dengan orang yang sholatnya 4 rakaat, mukim, nggak boleh. Ya, dia harus qashar ya dengan qashar, gitu ya. Itu jamaah yang dimuliakan Allah untuk sementara untuk dan qashar itu boleh loh ya. Jadi ada sholat jama', ada sholat qashar, ada sholat jama' dan qashar. Itu tadi syarat-syaratnya tadi. Nah, kalau jamak qashar berarti dia harus apa? Syaratnya harus safar. Kalau jamak tidak harus safar, gitu ya. Tapi jamak salah satu uzurnya adalah safar, tapi tidak harus safar. Tapi kalau qashar wajib tuh uzurnya adalah safar, gitu ya.